चला सगळे आले का? सगळे आलात? सगळ्यांना आवाज ऐकू येतोय? सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय? ओके. येस. बघा आपण लास्ट लेक्चरला ना कोएग्युलेशन ऑफ ब्लड म्हणजे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड घेतलेलं. ओके. सो थोडा एकदा परत रिवाइज करूया. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किंवा कोएग्युलेशन ऑफ ब्लड. सी बेसिकली क्लॉटिंग ऑफ किंवा कोएग्युलेशन ऑफ ब्लड म्हणजे काय, तर कन्वर्जन ऑफ liquid blood into semi-solid jelly is called as coagulation of blood. Now, the clotting of blood or coagulation of blood, for the coagulation required, there are total 12 factors. Okay, all those factors are responsible for coagulation of blood or clotting of blood. Now, intact blood vessel, the coagulation of intact blood vessel, the blood never clot due to because of the coagulating anticoagulant present in the blood, and the name of the anticoagulant is heparin and antithrombin. This heparin, these are all factors. The heparin and antithrombin play very important role to prevent the uh, coagulation of blood inside the intact blood vessel. But the blood comes out. ब्लड जेव्हा बाहेर येतं, ज्या वेळेला कट होते, इंजुरी होते, when there is an injury, when the blood ooze out, at the site of injury there is a coagulation or clot, and this clotting prevent excessive loss of blood from the body. So what is exactly that mechanism? That mechanism is called as coagulation of blood. Basically there are two factors. One includes extrinsic uh, uh, pathway and second one is intrinsic pathway. Now extrinsic pathway and intrinsic pathway. Now extrinsic pathway includes damage to tissue outside the blood vessel. Blood vessel च्या बाहेर जे काय आहेत, जे स्किन आहेत, स्किनचे टिश्यू आहेत, that is called as extrinsic pathway. Intrinsic pathway means what? Actual blood vessel जी damage होते ती intrinsic pathway. Now see, damaged tissue outside the blood vessel, the tissue secrete thromboplastin, and the clotting factors. When the blood vessel get tears or damage, it starts releasing coagulating factors. So one coagulating factor which is called as inactive factor 10, that inactive factor 10, due to because of thromboplastin and coagulating factors, remaining coagulating factors, it become activate, and inactive factor 10 become activate, and now the factor 10 get activate. Now this activated 10th factor stimulate prothrombin, which is already present in the blood, that is in the plasma. Okay, convert into thrombin. Now this thrombin stimulate inactive soluble fibrinogen. जे काय थ्रॉम्बिन आहे, थ्रॉम्बिन soluble fibrinogen get converted into soluble fibrin, and this soluble fibrin forms a clot, आणि अशा रीतीने क्लॉटिंग केलं जातं. दोन फॅक्टर इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक पाथवे, जे डॅमेज टिश्यू आणि डॅमेज ब्लड वेसल्स आहेत. डॅमेज टिश्यू होतात तर त्याला एक्सट्रिन्सिक पाथवे म्हणतात, डॅमेज ब्लड वेसल त्याला इंट्रिन्सिक पाथवे म्हणतात. हे जे काही डॅमेज टिश्यू आहेत थ्रॉम्बोप्लास्टिन तयार करतात आणि डॅमेज ब्लड वेसल्स आहेत कोएग्युलेटिंग फॅक्टर तयार करतात. स्पेशली हे दोघंही
ब्लड मध्ये असलेल्या इनएक्टिव्ह फॅक्टर 10 ला ऍक्टिव्हेट करतात. एकदा ऍक्टिव्हेट झाला फॅक्टर नंबर 10, फॅक्टर नंबर 10 जेव्हा ऍक्टिव्हेट होतो तेव्हा हा फॅक्टर नंबर 10 ब्लड मध्ये असलेल्या प्रोथ्रॉम्बिनचं कन्व्हर्जन, प्रोटीन हे कन्व्हर्जन थ्रॉम्बिन मध्ये करतो. आणि वन्स इट कन्वर्ट इनटू थ्रॉम्बिन, नाउ दिस थ्रॉम्बिन अगेन कन्वर्ट इन सोल्युबल फायब्रिनोजन, जे ब्लड मध्ये सोल्युबल फायब्रिनोजन त्याचं कन्वर्जन फायब्रिन मध्ये करतात आणि अल्टिमेटली ब्लड क्लॉट होतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. The question will be asked for 3 marks. Describe the mechanism of coagulation of blood or clotting of blood. Maybe asked for 3 marks or 4 marks. or फक्त तुम्हाला चार्ट ड्रॉ करायला सांगतील किंवा चार्ट दिलेला असेल, जागा ब्लँक सोडलेल्या असतील, तुम्हाला ती जागा भरावी लागेल. त्याला 2 मार्क 1 मार्क असं काही येऊ शकतं. किंवा फॅक्टर्स विचारतील, कुठला फॅक्टर्स इनएक्टिव्ह असतो, कोणामुळे तो ऍक्टिव्हेट होतो, कोणाचं कन्वर्जन कुठे होतं, हा एक प्रश्न विचारू शकतील. सो देर आर सो मेनी चान्सेस, काही प्रश्न याच्यावर विचारू शकतात. सो आपण बघूया coagulation of blood. The clotting or coagulation is the process of converting the liquid blood into solid form. This process may initiate of blood with any foreign surface, that is intrinsic process, or with damaged tissue, that is extrinsic process. Now intrinsic and extrinsic process involves interaction of various substances called as coagulating factor or clotting factor by stepwise mechanism. There are in all 12 clotting factors, number as first to 12. Now first to 12. Now here only sixth factor is not active in use. त्यातला 6वा फॅक्टर ऍक्टिव्ह यूज मध्ये नाहीये. Now interaction of these factor in the manner leads to formation of enzyme thrombin. Now this thromboplastin helps in the formation of enzyme called prothrombinase, जे आता आपण डिस्कस केलं. This enzyme inactivates heparin. This enzyme inactivates heparin and it is also converts inactive prothrombin into its active thrombin. Now thrombin converts soluble blood protein fibrinogen into insoluble fibrin. Now fibrin form a mesh in which the platelets and other blood vessels are trapped to form a clot. So this is the clotting mechanism जी आपण आता just discuss केली. Blood clotting occur. So this is the pathway जो आपण this is the way जो chart आहे जो आपण अगोदरच पहिला बघितला. So intrinsic pathway, extrinsic pathway. Intrinsic pathway includes damage to tissue outside the blood vessel. Intrinsic pathway, damage to the blood vessels. Now the damaged tissue blood vessels release thromboplastin. Damaged blood vessels release coagulating factors. Now this both are inactive factor 10, which activate factor 10 into activated factor 10. Inactive factor 10 convert into active factor 10. Now this activated factor 10 stimulate prothrombin, which is already present in the blood, convert into thrombin. Now this thrombin stimulate soluble fibrinogen, which is already present in the blood, convert into insoluble fibrin. Okay, and ultimately this fibrin form a network, form a blood clot. So this is in short the clotting mechanism or coagulation of blood जी आपण मागच्या लेक्चरला थोडीशी डिस्कस केलेली होती. So now we start with heart, that is external structure. Basically what is heart? Now heart is a pumping organ of the circulatory system. Heart is a pumping organ of the circulatory system. Now it is somewhat reddish brown in color. It is a hollow muscular organ. It is reddish brown in color and namely or roughly the size of our own wrist. On an average, its weight about 300 gram in male and 250 gram in female. Now it is somewhat reddish brown in color and conical in shape. Now it is situated or the conical in shape lies in the mediastinum. Now mediastinum is the area or the space between the two lungs. म्हणजे थोडक्यात ना हार्टचा जो पार्ट आहे बघा, हार्ट ना कोनिकल स्ट्रक्चर आहे. वरचा पार्ट आहे हार्टचा तो ब्रॉडर आहे, खालचा पार्ट हा नॅरो आहे आणि नॅरो जो पार्ट आहे ना तो स्लाइटली टिल्ट आहे लेफ्ट साइडला.
हे हार्ट ऍक्च्युली प्रेझेंट कुठे असतं, वेअर इट इज लोकेटेड, तर दोन लंग्सच्या मध्ये कॅव्हिटी आहे, त्या कॅव्हिटीला मेडिस्टेनियम असं म्हणतात. या मेडिस्टेनियमच्या कॅव्हिटीमध्ये स्पेसमध्ये हे लंग्स स्पेसमध्ये म्हणजे लंग्सच्या दोन लंग्सच्या मध्ये बरोबर हे हार्ट असतं. सो इट इज कोनिकल इन शेप अँड लाईज इन दी मेडिस्टेनियम. इट इज ब्रॉडर at upper end, that is called base, and conical at lower end. So heart has broader end and lower conical end. Now this conical end is slightly tilted to the left side and rest above the diaphragm. हा जो काय कोनिकल एंड आहे ना, हा कोनिकल एंड स्लाइटली टिल्ड आहे टू द लेफ्ट साइड. डायफ्रॅम आहे आपली बघा, ऍक्च्युली ट्रंक आहे. ट्रंक इज डिवायडेड इनटू थोरॅक्स अँड ऍब्डॉमिन. छातीचा भाग आहे त्याला थोरॅक्स म्हणतात आणि पोटाचा भाग आहे त्याला ऍब्डॉमिन म्हणतात. एंटायर जो पूर्ण पार्ट आहे ज्याला ट्रंक म्हणतात. सो ट्रंक जो आहे ना तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. तो डिवाइड होतो कशामुळे, तर तो होतो डायफ्रॅम मुळे. डायफ्रॅम इज अ ट्रान्सवर्स मस्क्युलर पार्टिशन विच डिवाइड्स ट्रंक इनटू अप्पर थोरॅक्स अँड लोअर ऍब्डॉमिन. सो ह्या बरोबर डायफ्रॅमच्या वर हा कोनिकल पार्ट येतो हार्टचा. सो इन शॉर्ट, heart is a hollow muscular and pumping organ of the circulatory system. Now heart is a hollow muscular and pumping organ of the circulatory system. It is somewhat reddish brown in color and it is situated in between the lungs in a cavity or space called as mediastinum. Now this upper broader part is called as base and lower narrow part is called as apex, which is slightly tilted towards the left side. Now heart is enclosed. आता बघा ऍक्च्युली कसं माहितीये का, तर हार्टच्या बाहेर एक काही म्हणूया त्याला आपण मेम्ब्रेन आहे. म्हणजे थोडक्यात असं बघूया की हार्टच्या बाहेर हार्टला एका पिशवीमध्ये ठेवलाय, बरोबर ना. तर तो पिशवी जो पार्ट आहे म्हणजे हार्टचा जो बाहेरचा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज तो जो काय मेम्ब्रेन आहे, दॅट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. So heart is enclosed in a membranous sac called as pericardium. Now pericardium is formed of two main layers. दोन layers ने pericardium बनलंय. Outer layer आपण डायग्रामच्या सहाय्याने पुढे बघूया. Outer is called as fibrous pericardium and inner is called as serous pericardium. म्हणजे थोडक्यात हार्टच्या सभोवताली heart is surrounded by a membranous sac. हार्टच्या सभोवताली ना membranous sac आहे आणि ही सॅक दोन लेअरची बनली आहे. The sac made up of two layers. त्या टू लेयर्स पैकी आउटर लेअरला म्हणतात फायबरस आणि आतल्याला म्हणतात सिरस. हार्टच्या सभोवताली जे मेम्ब्रेनस लेअर आहे, मेम्ब्रेनस सॅक आहे, त्या मेम्ब्रेनस सॅकला म्हणतात पेरिकार्डियम. सो हार्ट इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेनस सॅक कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज फॉर्म और मेड अप ऑफ टू layers. Outer layer is called fibrous pericardium, inner layer is called as serous pericardium. So this is the diagram we show the two layers. बघा हा जो आतला जो पार्ट आहे हा सगळा हार्टचा वॉल आहे. हा जो काय पार्ट आहे आतला, इकडे हार्ट वॉल दाखवलाय, हा हार्ट वॉल आहे. इथं तुम्ही सध्या लक्ष देऊ नका, आपण फक्त हार्ट वॉलच्या बाजूचे लेअर बघूया. बघा हा जो दुसरा पार्ट दाखवलाय हा सगळा पेरिकार्डियमचा आहे. या पेरिकार्डियम मध्ये मी लेबल केलंय बघा. नंतर पेरिकार्डियम मध्ये सर्वात बाहेरचा जो लेअर दिसतोय तुम्हाला, ज्याला मी आउटर फायबरस पेरिकार्डियम असं दाखवलंय, इकडे त्यांनी डबल दिस रिजन, हा सगळा जो लेअर आहे हा सगळा लेअर आउटर फायबरस पेरिकार्डियमचा आहे. आणि आतला जो सगळा लेअर आहे हा आतला जो सगळा पूर्ण लेअर आहे हा सगळा लेअर आहे परायटल आणि विसरस म्हणजे थोडक्यात सिरस पेरिकार्डियमचा. बघा हार्ट वॉल बघू नका, हार्ट वॉलच्या बाहेरचा जो लेअर आहे हा सगळा जी सॅक आहे ज्याला आपण पेरिकार्डियम म्हणतो. पेरिकार्डियम दोन लेअरने बनलाय. आउटर लेअर आहे त्याला म्हणतात फायबरस पेरिकार्डियम आणि इनर लेअर आहे त्याला म्हणतात सिरस पेरिकार्डियम. हा जो काय बाहेरचा लेअर दिसतोय तुम्हाला सगळा, हा जो काय बाहेरचा लेअर दिसतोय ना, हा बाहेरचा पूर्ण लेअर आहे तो आहे फायबरस पेरिकार्डियमचा. आणि मी दुसरा पार्ट दाखवलाय बघा, परायटल आणि विसरल. परायटल पेरिकार्डियम आणि विसरल पेरिकार्डियम हा जो काय पार्ट आहे म्हणजे फायबरस सोडून हा सगळा पार्ट इथपासून तुम्हाला जी व्हाईट पट्टी दिसते, ही व्हाईट पट्टी पासून ते इथपर्यंत सगळा हा सगळा जो काय पार्ट आहे तो आहे सिरस पेरिकार्डियमचा. त्या सिरस पेरिकार्डियम मध्ये सुद्धा ना दोन लेअर आहेत आणि दोन लेअरच्या मध्ये स्पेस आहे. दोन लेअर कोणते आहेत तर ते आपण बघूया. सिरस पेरिकार्डियम इज अगेन डिवायडेड इनटू टू लेअर. आउटर लेअर आहे त्याला परायटल लेअर म्हणतात आणि इनर लेअर आहे त्याला विसरल लेअर म्हणतात.
अजून आपण सोपं थोडं डायग्रामच्या भाषेत बघूया. पहिले मी हा तुम्हाला परत एक्सप्लेन करतो. हा सगळा हार्ट वॉल आहे. हार्ट वॉलच्या नंतर हा बाहेरचा जो काही मी आता तुम्हाला मेम्ब्रेन सांगितला दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरिकार्डियम. या पेरिकार्डियम ना 2 लेअरने बेसिक बनलेला आहे. सर्वात बाहेरचा जो लेअर आहे हा फायबरस लेअर आहे. हा टफ असतो. थोडक्यात इट्स अ प्रोटेक्टिव्ह लेअर. हा फायबरस लेअर आहे आणि फायबरस लेअरच्या आत म्हणजे व्हाईट पासून जो काय तयार होतो, व्हाईट पासून जो काय तयार होतो लेअर, व्हाईट पासून पूर्ण आत, हा जो व्हाईट पासून पूर्ण जो आत लेअर तयार होतो ना त्या लेअरला सिरस पेरिकार्डियम म्हणतात. पण सिरस पेरिकार्डियम परत 2 लेअरने बनलेला आहे. सिरस पेरिकार्डियमचा बाहेरचा जो लेअर आहे बघा, हा जो काय व्हाईट रंगाचा कलर दिसतोय तुम्हाला दॅट इज कॉल्ड एज परायटल लेअर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम. हा परायटल लेअर आहे. आणि आतला जो लेअर दिसतोय हा दॅट इज हा आतला दॅट इज विसरल लेअर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम. सो बाहेरचा सर्वात फायबरस पेरिकार्डियम, फायबरस पेरिकार्डियमच्या नंतर आतला जो लेअर आहे त्याला म्हणतात सिरस पेरिकार्डियम. सिरस पेरिकार्डियमचे परत 2 लेअर आहेत. सिरस पेरिकार्डियमचा सर्वात बाहेरचा जो लेअर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज परायटल लेअर. आतला जो लेअर आहे त्याला म्हणतात विसरल लेअर. आता बघा, हा सगळा विसरल लेअर आणि हा पांढऱ्या रंगाचा परायटल लेअर आणि एकदम आतला विसरल लेअर, ह्याच्यामध्ये स्पेस आहे. ही स्पेस दिसते, या स्पेसला म्हणतात पेरिकार्डियल स्पेस. या स्पेसला म्हणतात पेरिकार्डियल स्पेस. आणि या पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये फ्लुइड असतं. दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड ॲज पेरिकार्डियल फ्लुइड. त्याला म्हणतात पेरिकार्डियल फ्लुइड. सो आपण पुढे अजून एक डायग्राम बघूया जिथं तुम्हाला जरा क्लिअर होईल. सो बघा, पेरिकार्डियम divided into 2 layer. The first layer is fibrous layer, second layer is serous layer. Fibrous layer is the outermost layer made up of tough inelastic fibrous connective tissue. Serous layer made up of again 2 layer, outer and inner. डायग्राम ने आपण सोपं दाखवलं बघा. बघा, हा सगळा सिरस पेरिकार्डियम आहे. त्याच्यानंतर हा फायबरस पेरिकार्डियम आहे. त्याच्यानंतर हा परायटल पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे. ह्याच्या आत सगळं हार्ट आहे. त्याच्यानंतर हा परायटल पेरिकार्डियम आहे, विसरल पेरिकार्डियम आहे. परायटल विसरलच्या मधला हा जो दिसतोय तुम्हाला हा फायबरस पेरिकार्डियम आहे. हा बाहेरचा दिसतो फायबरस पेरिकार्डियम आहे. फायबरस पेरिकार्डियम पासून आज जे सगळे लेअर आहेत हे सगळे दॅट इज कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम. फायबरस पेरिकार्डियमच्या आतले दोन्ही लेअर मिळून जे तयार झाले दॅट इज सिरस पेरिकार्डियमचे परत 2 लेअर आहेत. सर्वात बाहेरचा आहे तो परायटल, सर्वात आतला आहे तो विसरल. परायटल आणि विसरलच्या मध्ये जे स्पेस आहे त्या स्पेस मध्ये असते पेरिकार्डियल फ्लुइड. सो दिस इज पेरिकार्डियम. हियर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेरिकार्डियम. So what you will write? So pericardium, the heart is enclosed in a membranous sac. That membranous sac is called as pericardium. Now pericardium is formed of 2 main layers. The outer layer is called as fibrous layer, inner layer is called as serous pericardium. Now the fibrous pericardium, now the serous pericardium is soft, moist and elastic. It is form of squamous epithelium and it is further divided into parietal and visceral layer. आतला जो लेयर आहे सिरस पेरिकार्डियमचा तो सॉफ्ट असतो, मॉइस्ट असतो आणि इलास्टिक असतो and it is made up of 2 layer, parietal layer and visceral layer. Now parietal and visceral layer of serous pericardium are separated by a pericardial space. So in short, in between the parietal and visceral layer there is a space and that space is filled with fluid called as pericardial fluid. This space is filled with pericardial fluid which is about 50 ml. Around 50 ml pericardial fluid is present in the pericardial space. Now what is the function? See here again question will be asked for 2 marks. Give functions of pericardial fluid. So functions of pericardial fluid: it acts as a shock absorber. Second, it protects the heart from mechanical injury. Third, it also keeps the heart moist. It acts as a lubricant. Now it acts as a shock absorber. It protects the heart from mechanical injury. Now it also keeps the heart moist. It acts as a lubricant. And last function आपण म्हणू शकतो, it keeps the heart or it protects the heart from microbial infection.
सो एवढे फंक्शन्स आहेत पेरिकार्डियल फ्लुइडचे. इकडे क्वेश्चन विचारणार, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन पेरिकार्डियल फ्लुइड. दिस इज वन वे, वन क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, गिव फंक्शन्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लुइड. दिस इज सेकंड फंक्शन. और एमसीक्यू ला प्रश्न विचारतील, लेयर्स कोणकोणते आहेत, किती ml फ्लुइड त्याच्यामध्ये असतं, हाऊ मच पेरिकार्डियल फ्लुइड इज प्रेझेंट इन पेरिकार्डियल स्पेस. सो दीज आर दी 1 marks or 2 marks or 3 marks question will be asked on or based on this part, especially pericardium. Now सगळ्यांना पेरिकार्डियम सांगितलेलं कळलंय का? If any doubt, as far as pericardium is concerned? पेरिकार्डियम मध्ये कोणाला डाऊट आहे का? ना कुणाला डाऊट आहे? ओके, सो वी मूव फर्दर. इट ऍक्ट्स एज अ लुब्रिकंट. याचा अर्थ काय की लुब्रिकंट याचा अर्थ काय म्हणूया त्याला आपण, दार असतं ना आपलं घरातलं, ते वाजायला लागलं तर आपण काय करतो, तेल टाकतो ना. सो तेल टाकल्यामुळे फ्रिक्शन अवॉइड होतं, सो त्याला लुब्रिकेशन असं म्हणतात. सो हे लुब्रिकेशनचं काम करतं. म्हणजे थोडक्यात काय, तर पेरिकार्डियल फ्लुइड आणि हार्ट जेव्हा पंप होतं, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत असतं, तेव्हा हार्ट आणि त्या फ्लुइड, त्या स्पेसच्या मध्ये फ्लुइड असल्यामुळे हार्ट, थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की हार्टला फ्रिक्शन अवॉइड केलं जातं, हार्टचं फ्रिक्शन वाचतं थोडक्यात. हे काय लिहिलंय भोईरने, काय सांगितलंय? अजून एक जे फंक्शन आहे, जे मी लिहिलं नाहीये, ते काय करतं बघा, एक 2-3 गोष्टी करतं. एक तर हार्टला बाहेरनं जर धक्का लागला ना चेस्टला आपल्या, तर तो हार्ट पर्यंत पोहोचत नाही. का नाही पोहोचत? तर त्याच्याकडे फ्लुइड आहे ना, फ्लुइडमुळे शॉक ऍब्सॉर्ब केलं जातं, म्हणजे मेकॅनिकल इंजुरी पासून प्रोटेक्ट केलं जातं. दुसरं सर्वात प्रोटेक्शन असं आहे की कुठलेही मायक्रोबियल इन्फेक्शन हार्टला होत नाही. असं कधी आपण ऐकलं नाही बघा, हार्टला इन्फेक्शन झालं आणि पेशंट मेलाय, असं कधी ऐकलं नाही. फार फार रेअर होतं, कारण हे अगदी स्टडी ऑर्गन्स आहे, त्याला इन्फेक्शन नॉर्मली होत नाही. का होत नाही? तर कारण त्याच्या बाहेर पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे. हे दुसरं फंक्शन आहे. तिसरं फंक्शन असं आहे की बघा, कुठलीही सेल्स आहे ना, ही सेल फ्लुइड मध्ये बाग केलेली असते, म्हणजे फ्लुइड मध्ये बुडवलेली असते. का बुडवतात? कारण पहिली गोष्ट अशी आहे की त्याची ती सेल सुकेल ना, डेसिकेशन होईल त्याचं, म्हणजे त्या सेलला बाहेरनं ओलावा असणं आवश्यक आहे. तसं हार्टच्या बाहेर जर ओलावा नसेल ना, तर काय होईल, ते मॉइस्ट होणार नाही, ते मॉइस्ट राहण्यासाठी म्हणजे डेसिकेट होईल, सुकून जाईल. ते सुकू नये म्हणून हार्टच्या बाजूने हार्टला ओलावा असायला पाहिजे. म्हणजे ओलावा द्यायचं काम कोण करतं? तर हे पेरिकार्डियल फ्लुइड करतं. आणि दुसरं, त्याला सारखी मुवमेंट आहे ना, सारखी मुवमेंट असल्यामुळे फ्रिक्शन होणार. मग फ्रिक्शन अवॉइड करायचं असेल तर त्याला लुब्रिकेशन टाकलं पाहिजे. वंगण असं त्याला मराठीमध्ये शब्दशः अर्थ आहे, वंगण म्हणजे लुब्रिकंट. जसं आपण दार किंवा झोपाळा वगैरे असतो किंवा कडी असते, इथं आवाज येतो ना, आवाज काय येतो? त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन होतं. मग आपण काय करतो, त्यात तेल टाकतो किंवा ऑइल टाकतो. ऑइल टाकलं की काय होतं की त्याचं फ्रिक्शन कमी होतं. फ्रिक्शन कमी होतं याचा अर्थ त्याला म्हणतात लुब्रिकंट. सो एवढे फंक्शन्स त्याचे आहेत. अंडरस्टूड? सगळ्यांना कळलं? आता सगळ्यांना कळलं असेल तर आपण पुढे जाऊया, जरा महत्वाचा टॉपिक बघणार आहोत. पण याच्या अगोदर एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या.
काढलाय सगळ्यांनी? ओके, पुढे जाऊया आपण आता. हे फंक्शन आहे ना, म्हणजे ह्याचे काढून घ्या डायग्राम, स्क्रीनशॉट. आणि फंक्शनचे ते मी एक फंक्शन ऍड करतो, ते लिहून घ्या. ते पहिलं स्क्रीनशॉट काढा, काढून झाला की सांगा मला. आता सगळ्यांनी एक ते रिझन एक हे लिहून घ्या. ते 4 फंक्शन याच्यावरती एक फंक्शन अजून ते लिहून घ्या. ते म्हणजे लिहून घ्या. इट प्रोटेक्ट दी हार्ट फ्रॉम it protects the heart from microbial infection. It protects the heart from microbial infection. It protects the heart from microbial infection. दिलंय सगळ्यांनी? सगळ्यांचं लिहून झालंय? ओके. So now we move next part, that is called heart wall. बघा आपण काय बघितलं माहितीये का? पहिलं हार्टच्या सभोवताली असलेला लेअर बघितला, ज्याला पेरिकार्डियम म्हणतो. म्हणजे उदाहरणार्थ असं धरून चाला तुम्ही की एखादी वस्तू तुम्ही आणली आहे आणि ती पिशवीत टाकली आहे, तर पिशवी झाली तुमची पेरिकार्डियम आणि ती वस्तू झाली तुमची हार्ट. तर आपण पहिलं पिशवीचं स्ट्रक्चर बघितलं, म्हणजे याला आपण पेरिकार्डियम म्हणतो, त्याला त्याचे स्ट्रक्चर बघितलं. आता ऍक्च्युली आपण त्या पिशवीच्या आत जी काही वस्तू आहे, ज्याला आपण हार्ट म्हणतोय, ते हार्टचं स्ट्रक्चर बघणार आहोत. पण हार्टचं स्ट्रक्चर बघण्याच्या अगोदर हार्ट नेमका कुठल्या कुठल्या लेअरने बनलेला आहे, हार्टचे किती वॉल आहेत, हार्टचे लेअर कोणते आहेत ते आपण बघणार. दॅट इज कॉल्ड एज हार्ट वॉल. सो वॉल याचा शब्दशः अर्थ भित्तिका. इथे दोन शब्द येतात, एक वॉल येतो WALL आणि एक वाल्व येतं VLV. एक WALL वॉल येतं आणि एक VLV वाल्व येतं. सो वॉल आणि वाल्व मध्ये फरक आहे. वॉल म्हणजे भित्तिका, म्हणजे भिंत, थोडक्यात लेयर्स. आणि वाल्व VLV वाल्व म्हणजे झडपा. ओके, म्हणजे जिकडे ओपनिंग असतं ते ओपनिंग गार्ड करायला जे काय झडप आहे, त्या झडपाला वाल्व असं म्हणतात, VLV. तर हार्टचा जो काय लेयर्स आहेत, भित्तिका, ज्याला म्हणूया आपण हार्ट वॉल. नाउ व्हॉट इज हार्ट वॉल, कोणकोणते आहेत बघा. द हार्ट इज मिसोडर्मल इन ओरिजिन. नाउ ऍज यू नो की एम्ब्रियोनिक लेयर जे आहेत, एक्टोडर्म, मिसोडर्म आणि एंडोडर्म, यातनं मिसोडर्म पासून आपण पहिलेच बघितलेलं, सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे ना, ही सगळी मिसोडर्म पासून तयार होते. सो ऑब्विसली ब्लड पण मिसोडर्म पासून तयार होतं आणि हार्ट सुद्धा मिसोडर्म पासून तयार होतं. सो हार्ट इज मिसोडर्मल इन ओरिजिन. Its wall is form of 3 layers. It is heart wall made up of 3 layers. The outer is epicardium. सर्वात बाहेरचा लेअर आहे हार्टचा, त्याला एपिकार्डियम म्हणतात. सर्वात मधला जो लेअर आहे ना, त्याला मायोकार्डियम म्हणतात. आणि जो सर्वात आतला लेअर आहे, दॅट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. सो वॉल ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेअर. आउटर एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम अँड इनर एंडोकार्डियम. सर्वात बाहेरचा एपिकार्डियम, मधला मायोकार्डियम आणि आतला एंडोकार्डियम. आपण आता हार्टचं बघतोय वॉल. हा, मगाशी आपण हार्टच्या बाहेरचे पेरिकार्डियम बघितलेलं.
आता आपण हार्ट कडे आलो एक्झॅक्टली, आणि आपण हार्टचे 3 वॉल बघतोय किंवा हार्ट कोणत्या 3 वॉलने बनलंय. तर सर्वात बाहेरचा वॉल आहे त्याला म्हणतात आउटर पेरिकार्डियम, मधला जो वॉल आहे किंवा लेअर आहे त्याला म्हणतात मायोकार्डियम, आणि आतला आहे तो एंडोकार्डियम. नाउ एपिकार्डियमचं काय फंक्शन आहे बघा. एपिकार्डियम इज अ थिन and form of single layer of flat squamous epithelium. एपिकार्डियम हा फ्लॅट स्क्वॅमस एपिथेलियम ने बनलेला आहे. and the, as you know epithelium tissue is a germine, it is a epithelial squamous epithelium है. So squamous epithelium है म्हणजे it is a epithelial tissue, and the characteristics of epithelial tissue is the cells are rest on or based on basement membrane. So obviously epithelial tissue चे वेगवेगळे टाइप आपण बघितलेले 11th ला. Squamous, columnar, cuboidal, germinal, all these are the epithelial tissue. So त्यातला एक जो टिश्यू आहे that is squamous epithelium, flat polygonal cells. So this flat squamous epithelium rests on basement membrane. So in short, epicardium is a thin layer, thin single layer or thin single layer of flat squamous epithelium rests on basement membrane. Middle layer which is called as myocardium. Now myocardium is the middle thick layer which is form of cardiac muscle and it undergoes contraction and relaxation. Actually जे हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होतं हे होतं कोणामुळे माहितीये का. तर हे होतं मायोकार्डियम मुळे. ऑब्विसली इम्पल्स मुळे स्टिम्युलेशन होतं त्यात काय वाद नाही, पण हार्टला जे यु नो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. हा जो काय मायोकार्डियम आहे ना हा स्मूथ मसलचा आहे, आणि तो थिक लेअर कार्डियक मसल म्हणजे कार्डियक मसलचा बनलेला आहे विच इज अ स्मूथ मसल. आणि हा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होतो. हा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होतो म्हणून एंटायर हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होतो. ज्यावेळेला पेशंट हार्ट अटॅकने मरतो ना तेव्हा डॉक्टर लिहितात तिकडे मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन याचा अर्थ काय, तर हा जो काय मायोकार्डियम आहे ना हा मायोकार्डियम आपलं काम करणं थांबवतो, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत नाही आणि हार्ट बंद पडतो, ज्याला आपण हार्ट अटॅक म्हणतो. पण हार्ट अटॅक डॉक्टर लिहित नाहीत, डॉक्टर लिहितात सायंटिफिक मेडिकल टर्म मध्ये मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन, म्हणजे मायोकार्डियम स्टॉप झाला थोडक्यात. सो दॅट इज मायोकार्डियम इज द मिडल थिक लेअर ऑफ फॉर्म बाय कार्डियक मसल. सर्वात जो आतला लेअर आहे दॅट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज अ सिंगल थिन लेअर विच इज फॉर्म ऑफ स्क्वॅमस एपिथेलियम. सो तुम्ही बघितलं असेल की एपिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम हे दोन्ही सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट स्क्वॅमस एपिथेलियमचे आहेत, एकदम बाहेरचा आणि एकदम आतला. आणि मधला जो लेअर आहे ना तो मायोकार्डियम आहे, तो ऍक्च्युअली स्मूथ मसलने बनलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल. नाउ एपिकार्डियम अँड एंडोकार्डियम आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. बाहेरचा एपिकार्डियम हा पण एपिकार्डियमचा पण प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन आहे आणि एंडोकार्डियम सुद्धा प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन आहे. whereas the myocardium जो मधला लेअर आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट. मायोकार्डियम याचं काम फक्त कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन करणं हार्टचं. म्हणजे 3 लेअर आहेत, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम outer most layer which is thin and made up of flat squamous epithelium. Myocardium is middle layer which is made up of smooth muscle, it is called as cardiac muscle. And endocardium is innermost layer, okay, which is also made up of squamous epithelium. Now epicardium and endocardiums are protective in function, whereas myocardium is responsible for contraction and relaxation of heart. से आपण हार्टचे 3 वॉल बघितले, 3 लेअर बघितले, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम अँड एंडोकार्डियम. कळले सगळ्यांना? कळलं तर आपण पुढे जाऊ. सगळ्यांना एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम कळलंय? कोणाला काय डाऊट असेल तर याच्यावरती टाका, ग्रुपवरती आपल्या चॅट करा. संतोषीने हात वर केलाय म्हणजे काय? संतोषी अंडरस्टूड ऑर नॉट?